أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کچھ دیر پہلے تک تو یہی خیال تھا کہ آج کسی اجتماع کا اعلان نہیں کرنا پڑے گا، لیکن جب میں جمعے پہ آ رہا تھا تو وہاں سے اطلاع ملی ہوئی ہے، بنگال سے اطلاع ملی ہے کہ مجلس انصار اللہ چٹاگانگ کا سالانہ اجتماع آج 10 دسمبر کو منعقد ہو رہا ہے، اور زعیم اعلیٰ نے خصوصی طور پر دعا میں یاد رکھنے کی درخواست کی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دو اور حوالوں سے آج میں دو اور اقتباسات سے آج کے خطبے کا آغاز کرتا ہوں، جو ذکر الہی کے سلسلے میں ہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اعمال خیر کی راہ چھوڑ کر اپنے طریقے ایجاد کرنا اور قرآن شریف کی بجائے اور وظائف اور کافیاں پڑھنا یا اعمال صالحہ کی بجائے قسم قسم کے ذکر اذکار نکال لینا، یہ لذت روح کے لیے نہیں ہے بلکہ لذت نفس کی خاطر ہے۔ لوگوں نے لذت نفس اور لذت روح میں فرق نہیں کیا اور دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا، حالانکہ وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر لذت نفس یعنی نفسانی مزے جو ہر دنیاوی چیز سے انسان اٹھا سکتا ہے، اگر لذت نفس اور لذت روح ایک ہی چیز ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک بدکار عورت کے گانے سے بدمعاشوں کو زیادہ لذت آتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو بدکار عورت کے گانے پر نیک لوگوں کی بجائے بدمعاشوں کو کیوں زیادہ مزہ آتا ہے؟ کیا ان میں لذت روح اٹھانے کا زیادہ مادہ پایا جاتا ہے؟ بہت ہی عمدہ اور بڑی آخری ناطق دلیل آپ نے پیش فرمائی ہے۔ کیا وہ اس لذت نفس کی وجہ سے عارف باللہ اور کامل انسان مانے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جن لوگوں نے خلاف شرع اور خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راہیں نکالی ہیں، ان کو یہی دھوکہ لگا ہے کہ وہ نفس اور روح کی لذت میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، ورنہ وہ ان بہودگیوں میں روح کی لذت اور اطمینان نہ پاتے۔ ان میں نفس مطمئنہ نہیں ہے جو بلے شاہ کی کافیوں میں لذت کے جویاں ہیں۔ روح کی لذت قرآن شریف سے آتی ہے۔ الحکم جلد 6 نمبر 27 صفحہ 5، 31 جولائی 1904۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس کی عبادت اور پرستش کے لیے نہ تو ان مشقتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے اور نہ کسی مورتی کی حاجت ہے، اور ہمارے مذہب میں خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے اور اس کی قدرت نمائیوں کے نظارے دیکھنے کے لیے ایسی تکالیف کے برداشت کرنے کی کچھ حاجت نہیں، بلکہ وہ اپنے سچے پریمی بھکتوں کو
आसान तरीक़ से जो हमने ख़ुद तजर्बा करके देख लिया है बहुत जल्द मिलता है। इंसान अगर उसकी तरफ एक कदम उठाता है तो वो दो कदम उठाता है। इंसान अगर तेज़ चलता है तो वो दौड़कर उसके हृदय में प्रकाश करता है। फिर जहाँ तक बेहतरीन वजीफ़ा का ताल्लुक़ है, अक्सर लोग और ज़्यादातर उनमें गैर अहमदी दोस्त हैं, वो मुझे लिखते हैं कि हमें कोई मौसर वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसा वजीफ़ा जो हमारे सारे बिगड़े काम बना दे। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सवाल के जवाब में कि बेहतरीन वजीफ़ा क्या है, फरमाया नमाज से बढ़कर और कोई वजीफ़ा नहीं। नमाज से बढ़कर और कोई वजीफ़ा नहीं है, क्योंकि इसमें हम्द इलाही है, इस्तिग़फ़ार है और दुरूद शरीफ, तमाम वज़ाइफ और औरात का मजमुआ यही नमाज है। और इससे हर किस्म के गम हम दूर होते हैं और मुश्किलात हल होती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ज़रा भी गम पहुँचता तो आप नमाज के लिए खड़े हो जाते। और इसीलिए फरमाया है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी ख़बरदार अल्लाह ही के ज़िक्र से दिल तमानियत पाते हैं। इत्मीनान और सकीनत क़ल्ब के लिए नमाज से बढ़कर और कोई ज़रिया नहीं। लोगों ने किस्म किस्म के विर्द और वजीफ़े अपनी तरफ से बनाकर लोगों को गुमराही में डाल रखा है और एक नई शरीयत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुकाबला में बना दी हुई है। मुझ पर तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैंने नबूवत का दावा किया है, मगर मैं देखता हूँ और हैरत से देखता हूँ कि इन्होंने ख़ुद शरीयत बनाई है और नबी बने हुए हैं और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। इन वज़ाइफ और औराद में, यानी विर्द का जमा है औराद, दुनिया को ऐसा डाला है कि वो खुदा ताला की शरीयत और अहकाम को भी छोड़ बैठे हैं। बाज़ लोग देखे जाते हैं कि अपने मामूल और औराद में ऐसे मुनहमिक होते हैं कि नमाज़ों का भी लिहाज नहीं रखते। मैंने मौलवी साहब से सुना है कि बाज़ गद्दी नशीन शाकत मत वालों के मंतर अपने वजीफ़ों में पढ़ते हैं। मौलवी साहब से मुराद हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल हकीम मौलवी नूरुद्दीन हैं। जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम महज मौलवी साहब कहते हैं तो सबसे ज़्यादा नुमायाँ तौर पर आपका नाम जहन में उभरता है और वही मुराद होते हैं। मैंने मौलवी साहब से सुना है कि बाज़ गद्दी नशीन शाकत मत वालों के मंतर अपने वजीफ़ों में पढ़ते हैं। मेरे नज़दीक सब वजीफ़ों से बेहतर वजीफ़ा नमाज ही है। नमाज ही को संवार कर पढ़ना चाहिए और समझ समझ कर पढ़ो, और मसनून दुआओं के बाद अपने लिए अपनी ज़ुबान में दुआएं करो। इससे तुम्हें इत्मीनान क़ल्ब हासिल होगा और सब मुश्किलात खुदा ताला चाहेगा तो इसी से हल हो जाएंगी। नमाज याद इलाही का ज़रिया है, इसलिए फरमाया है अक़िमिस्सलात अला ज़िक्री, नमाज को मेरी याद के लिए कायम करो। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र का तरीक़ क्या था और आप ज़िक्र से ताल्लुक़ में क्या नसीहत फरमाया करते थे, अब मैं अहादीस की रोशनी में इस मज़मून पर रोशनी डालता हूँ। अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तिरमिज़ी किताबुद दावात बाब दावतुल मुस्लिम मुस्तजाबा। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना ये कहते हुए कि सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, वह अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआओं में सबसे आला दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। यहाँ अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह को जो करार दिया है, इसके मुतल्लिक़ मैं पहले तौहीद के मज़मून पर ख़िताब करते हुए रोशनी डाल चुका हूँ। दरअसल इसमें हर किस्म का मनफी इजहार भी शामिल है जो ज़िक्र के साथ ज़रूरी है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह में, और हर किस्म का मुस्बित इजहार भी शामिल है जो ज़िक्र के लिए ज़रूरी है। मनफी इन मानों में कि खुदा के सिवा जितने ताल्लुक़ात हैं उन सब की नफ़ी कर दी जाए और हर किस्म के माबूद की नफ़ी,
ला इलाहा में नफ़ी जिन्स है और भी नफ़ी के सब मज़ामीन शामिल हैं। इलाह कहते हैं ऐसा वजूद जिसके सामने इंसान अपनी अना को झुका देता है और तोड़ देता है। हर दूसरे ताल्लुक़ में अना का कोई ना कोई पहलू बाकी रहता है और बाज़ मौके पर इंसान इख्तिलाफ़ की सूरत में कहता है अच्छा जाओ फिर भाड़ में जाओ, तुम उधर और मैं इधर। लेकिन माबूद के साथ ताल्लुक़ात में ये ताल्लुक़ क़ता करने का कोई इम्कान दाखिल नहीं है, क्योंकि अना तोड़ कर ये ताल्लुक़ रखा जाता है। तभी इसका आला निशान सजदे की सूरत में ज़ाहिर होता है। इंसान अपने वजूद को ज़मीन पर, माथे को मिट्टी में मिलाकर और अपने वजूद को ज़मीन पर फेंक कर बताता है कि मैं कुछ भी नहीं रहा, मेरा सब कुछ मिट गया है। दूसरा, इलाह में मोहब्बत का मज़मून भी पाया जाता है, ख्वाहिश की इंतहा का। तो ऐसा वजूद जिसके साथ तमाम तर मोहब्बतें वाबस्ता हों, तमाम तमन्नाएँ वाबस्ता हों, तमाम ख्वाहिशात का वो मरजा और मंबा हो, ऐसे वजूद को भी इलाह कहा जाता है। बस इलाह से मिलता जुलता लफ्ज़ ही ख्वाहिशों के लिए भी अल्लाह अरबी में पाया जाता है। तो ला इलाहा का मतलब ये बना कि कोई भी और ऐसा वजूद नहीं जिसके सामने मैंने अपनी अना तोड़ी हो और अपने वजूद को मिटा दिया हो इस तरह कि मेरी कोई हैसियत नहीं और मैं इस बेहैसियती में दूसरे के सामने झुक गया हूँ और उसकी हर बात को तस्लीम करूँगा, खा वो खुदा की तरफ से हो या ना हो। और ना मैं मोहब्बत किसी ऐसे वजूद से रखता हूँ जिसके बाद मेरी सारी मोहब्बतें तमाम तर उसके लिए हो जाएं और किसी और की मोहब्बत की बराह रास्त गुंजाइश बाकी न रहे। ये जो बराह रास्त का लफ्ज़ मैंने दाखिल किया है ये इसलिए कि जब हम आगे बढ़ेंगे ज़िक्र के मज़मून में तो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ात, इंसानी ताल्लुक़ात में मोहब्बत की नफ़ी नहीं फरमाते, मगर उसको ऐसे रंग में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत उसके मुकाबिल पर नहीं रहती, उसमें शामिल होकर वो मोहब्बत ज़ाहिर होती है। बस जब वो मौका आएगा तो आप उसको सुनेंगे। बस ये कहना दुरुस्त है कि इलाह में हर किस्म की मोहब्बतों का मरकज़ का मज़मून पाया जाता है और हम ये इकरार करते हैं कि तेरे सिवा, तेरी मोहब्बत के सिवा हमारी कोई मोहब्बत बाकी नहीं रही। ऐसा वजूद है जिसके सामने जब झुकते हैं तो खौफ से भी झुकते हैं, तमा से भी झुकते हैं, हर किस्म की तमन्नाएँ उससे वाबस्ता हो जाती हैं, हर किस्म के ताल्लुक़ात उससे बांधे जाते हैं। तो इन सब की अल्लाह के सिवा नफ़ी कर देना ये सबसे बड़ा ज़िक्र है, ज़िक्र का एक पहलू यानी। और इस पहलू पर मैं तफसील से रोशनी डाल चुका हूँ। कहने को तो छोटी सी बात है, यानी थोड़े वक्त में कही जा सकती है, मगर गौर करें तो सारी ज़िंदगी गौर करें और तलाश करते रहें, आपको कहीं ना कहीं किसी न किस्म के इलाह आपको मिलते ही रहेंगे जिनके सामने आपने सर झुकाया होगा या जिनकी मोहब्बत से आप वाबस्ता हो गए होंगे और उसमें अल्लाह की मोहब्बत का दखल नहीं होगा। बस मज़मून बहुत वसी है और सारी ज़िंदगी पर छाया हुआ है और हर दफ़ा ज़िक्र के वक्त इस पहलू को पेश नज़र रखना ज़रूरी है, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह का मज़मून सादिर नहीं होता, यानी इतलाक़ नहीं पाता। बस मोमिन अपने इरफान के आखिरी मकाम पर भी पहुँच चुका हो, वो जो तौहीद का कलमा बयान करता है उसमें ला इलाहा से बात शुरू करता है। बाज़ तो ऐसे सूफिया अभी गुज़रे हैं जिन्हें इस बिना पर कत्ल कर दिया गया उलमा के फतवे के नतीजे में, जिनका ये दावा था कि अभी हम ला इलाहा से बाहर ही नहीं निकले, इल्लल्लाह की बात क्या करें। यानी सारी ज़िंदगी उन्होंने गौर व फिक्र में गुजार दी और वो कहते थे कि अभी अब तक हम अल्लाह के इस बात वाले मंजिल में दाखिल ही नहीं हुए, अभी तो ला इलाहा का झगड़ा ही नहीं ख़त्म हुआ। तरह तरह के इलाह नज़र आते चले जाते हैं, एक इलाह को मिटाते हैं उसके पीछे से दूसरा सर उठा लेता है, तो हम कैसे कहें कि इल्लल्लाह। और एक मुग़ल बादशाह ने इसके नतीजे में एक ऐसे फ़कीर सिफत इंसान को
उलमा के मजबूर करने और फतवा देने के नतीजे में कत्ल करवा दिया। तो सरमद उनका नाम था, सरमद यानी उनका नाम तो कुछ और था, लेकिन सरमद कहते थे कि गोया वो हमेशा के ज़िंदा रहने वाले इंसान हैं जिन्होंने हमेशा की पाली इस दुनिया में। तो देखिए ला इलाहा का मुकाम क्या है और मर्तबा कितना बड़ा है ज़िक्र में, कि बाज़ सूफिया ने अपनी जानें दे दी और इस मकाम से बाहर ही नहीं निकले, अपना वजूद मिटा दिया, मगर और कोई माबूद नहीं है ये मजमून समझने में अभी पूरी दस्तरस उनको हासिल नहीं हुई। इल्लल्लाह जब कहते हैं तो ला इलाहा के तभी नतीजा या तो ये निकलता है कि सब दुनिया खला है, कुछ भी नहीं, कोई हकीकत नहीं, और या फिर ये निकलता है कि अल्लाह के सिवा कुछ भी और नहीं है। जो भी हम देखते हैं अल्लाह का जलवा है, अल्लाह ही के ताल्लुक़ से फिर चीज़ें नया वजूद पकड़ती हैं और उनके सिवा वजूद की भी कोई हकीकत नहीं, ना मोहब्बत है ना नफ़रत है, कुछ भी बाकी नहीं। ये है ज़िक्र, और जब अल्लाह के ज़िक्र में दाखिल होते हैं तो अल्लाह है क्या, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और अल्लाह को समझने के लिए कुरान करीम का मुताला, अहादीस का मुताला, रोज़मर्रा कायनात पर गौर, ये सब चीज़ें इसमें दाखिल हैं। बस खुलासतन इसे सबसे बड़ा ज़िक्र इसीलिए करार दिया है, इसमें हर चीज़ शामिल हो गई है। ज़िक्र का कोई पहलू भी ऐसा नहीं जो ला इलाहा इल्लल्लाह के साए से बाहर रहा हो। और अफ़ज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। दुआ में सबसे बड़ी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। इसका एक माना तो ये है, यानी एक इसका ये मतलब लिया जा सकता है कि लफ्ज़ सिर्फ़ कलिमा अल्हम्दुलिल्लाह बयान फरमाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें सूरह फातिहा मुराद है। और नमाज में जो हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना लाजिम करार दिया गया, उसकी वजह यही है कि नमाज दर हकीकत सबसे आला दुआ है और उस दुआ का तरीक़ सूरह फातिहा हमें बताती है। सूरह फातिहा के ज़रिए दुआ कामिल होती है। लेकिन अगर सिर्फ़ लफ्ज़ यानी पहले जुमला अल्हम्दुलिल्लाह को ही यहाँ मंतूक़ समझा जाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा समझा जाए, तो फिर इसका ये मतलब बनेगा कि हम्द के सिवा कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। और जब मांगते हो तो तारीफ़ करना ज़रूरी है। यहाँ एक इंसानी फितरत में जो जौहर पाया जाता है उसकी तरफ इशारा है, और चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को कुरान करीम में आता है सही फितरत अपनी फितरत पर पैदा फरमाया है। इससे ये मतलब निकलता है कि हम अगर अपनी फितरत को जो पाक हालत में हो, बिगड़ी ना हो, उसको पहचान लें, उस पर गौर करें, तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ात के रास्ते दिखाई देने लगेंगे, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ात के सही तरीक़ समझ आने लगेंगे। जिन मामलात में हम इंसानी ताल्लुक़ात पर गौर, जिन मामलात में इंसानी ताल्लुक़ात मज़बूत होते हैं, जिस तरीक़ पर मज़बूत होते हैं, जिन मामलात में इंसानी ताल्लुक़ात काटे जाते हैं, जिस तरीक़ पर काटे जाते हैं, अगर इंसान अपने नफ्स में डूब कर गौर करे तो उससे फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह ताला से ताल्लुक़ात उस्तवार करने का गुर सीख सकता है, और ये भी समझ सकता है कि मैं क्या करूँगा तो अल्लाह से ताल्लुक़ काटा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह का मज़मून तो हर फ़कीर ही नहीं बल्कि हर शख्स जानता है। जिसने किसी से कुछ तलब करना हो उसकी तारीफ़ करता है। एक आशिक अपने महबूब के हुस्न की तारीफ़ करता है, हालांकि महबूब जानता है शायद उससे भी ज़्यादा उसको अपने हुस्न पर ज़ोम हो जो आशिक जानता हो, लेकिन फिर भी वो तारीफ़ करता है। एक फ़कीर जिसके सामने हाथ फैलाता है उसकी तारीफ़ करता है। बस अगर दुनिया के ताल्लुक़ात में तारीफ़ तलब के साथ एक लाज़मी ताल्लुक़ रखती है, एक अटूट ताल्लुक़ रखती है, तो अल्लाह से तलब करते वक्त हम्द को ना भूलना। अलहम्द ही में तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का राज पाया जाता है। ये तो है एक पहला सतही माना, लेकिन अमर वाक़या ये है कि मेरे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह में महज ये तारीफ़ नहीं है जिसका हम रोज़मर्रा इंसानी ताल्लुक़ात में ज़िक्र करते हैं, बल्कि एक ऐसी तारीफ़ है जिसका इंसानी ताल्लुक़ात से ताल्लुक़ ही नहीं है।
سطحی طور پر یہ بات درست ہے جو میں نے عرض کی ہے، لیکن زیادہ گہرائی میں عارف باللہ کو اس کے پیچھے ایک اور بات دکھائی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ حمد حقیقت میں خدا ہی کی ہے اور کسی چیز کی نہیں ہے۔ ایک شخص جتنا فقیر ہو اتنا زیادہ دینے والے کو اس پر رحم آتا ہے، جتنا ننگا ہو، جتنا بے اختیار ہو، بھوکا ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، جتنی زیادہ بے بسی کی اور بے اختیاری کی حالت جتنی زیادہ بے اختیاری اور بے بسی کی حالت پائی جاتی ہے اتنا ہی دیکھنے والے کو رحم آتا ہے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ بعض دفعہ سنگ دل آدمی بھی کسی کو ایسی بد حالت میں دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں۔ تو حمد الحمد بہترین دعا ہے کا جو معنی حقیقی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تم غور کرو تو تمہاری حمد ہے ہی کوئی نہیں، تم ہر چیز سے آ رہی ہو، اللہ نے جو کچھ دے دیا تھوڑا بہت اسی پر ناز کرتے پھرتے ہو، تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان معنوں پر غور کرتے ہوئے دل کی گہری سچائی سے بے اختیار تمہارے دل سے چیخ اٹھے کہ اے اللہ مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے جہان میں کوئی قابل تعریف بات نہیں مگر وہ جو تیری ذات سے اس کو عطا ہوئی اور جس میں تیری ذات جھلکتی ہے، بس الحمدللہ ہے تمام تر تعریف، کلیتاً کامل تعریف، ہر چیز تعریف سے تعلق رکھنے والی تیری ہے، ہماری کچھ بھی نہیں۔ جب ایک عارف باللہ دل کی گہرائی سے یہ اقرار کرتا ہے تو یہ اقرار اس میں شامل ہے کہ میں تو بالکل ننگا ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، میں تو نہتا ہو گیا۔ ہر تعریف میں دل کی گہرائی سے سوچ سمجھ کر یقین سے تیری پاک نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں تجھ میں ہے اور مجھ میں کچھ بھی نہیں۔ اس حالت میں اپنے وجود کو جب وہ خدا کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس پر رحم ایک لازمی بات ہے۔ انسان جب ایک دوسرے پر اس حالت میں رحم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی رحیم و کریم اور رحمان اور رحیم ہے، تبھی الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور دنیا کو تعریف سے خالی کرتے ہیں، اچانک وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب بہت ہی رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں ذکر فرمایا ہے اس کا سرسری مطالعہ نہ کیا کریں بلکہ گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو مضامین کے جہان ان میں پوشیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، مسلم کتاب الذکر سے لی گئی ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فجعل الناس یجہرون بالتکبیر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لستم تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیع قریبا وہو معکم۔ مسلم کتاب ذکر میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، بس لوگوں نے بڑی بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کر دی، اللہ اکبر کے ورد سے وہ ساری وادی گونج اٹھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے انسانوں کچھ میانہ روی اختیار کرو، ایک بات میں حد سے زیادہ ایک طرف جھک جایا کرو، میانہ روی کی راہ اختیار کرو۔ انکم لستم تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو تو مخاطب نہیں ہو رہے، نہ کسی غائب کو مخاطب ہو رہے ہو، تم تو اس کو پکار رہے ہو جو بہت سننے والا ہے اور قریب ہے، وہ معکم، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کرنا منع ہے، موقع اور محل کے مطابق بعض دفعہ بلند آواز سے تکبیر کرنا نہ صرف منع نہیں بلکہ ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر وہ نعرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے نتیجے میں خوف زدہ ہو کر پھر کفار وہ جو احزاب تھے جمع ہوئے
قبیلوں کے لوگ وہ دوڑ پڑے ہیں، جس آواز سے ڈر کر پہلے کسی کے پاؤں اکھڑے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ سارے قافلے نے اپنے خیمے اکھیڑ دیے اور بعض سواریوں پر اس طرح سوار ہو کر دوڑنے کی کوشش کی کہ ابھی وہ قلوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ بے حد افراتفری پیدا ہوئی ہے۔ اس کا آغاز نعرہ تکبیر سے ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو خیمے سے باہر آئے اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نعرہ سن کے تمام صحابہ اس نعرے میں شامل ہو گئے، اور اتنی شوقت تھی، اتنی ہیبت تھی اس نعرے کی کہ دشمن سمجھا کہ ان کو غیب سے کوئی کمک آ گئی ہے۔ وہ کمک تو اللہ کی طرف سے آئی تھی، خدا کی طرف سے بشارت ملی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نادانی میں یہ سمجھا کہ دنیا جس سے وہ خوف کھاتے تھے، دنیا کی مدد ان کو پہنچی ہے، اور اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بس نعرہ تکبیر بلند کرنا صرف اس روایت سے نہیں، اور بھی بہت سی روایات سے ثابت ہے۔ جہاد کے دوران مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے اور دشمنوں پر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ یہاں اور موقع ہے، سفر میں جا رہے ہیں، ذکر الہی کی تمنا پیدا ہوئی ہے، تو سب نے اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ اس سے خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو خاموش ذکر کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذکر میں ایسے لوگ مخل ہو جاتے ہیں۔ یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس کو ایک رسم ہی نہ بنا لیا جائے، جس طرح اللہ اللہ کی آوازیں بلند کرنے والوں نے ایک ذکر کی بجائے اسے ایک رسم بنا لیا، اور سننے والوں پر ہیبت طاری کرنے کی بے وجہ کوشش کی۔ وہ ہم بہت بزرگ ہیں، اللہ کی ہیبت نہیں، ہماری ہیبت سے ڈرو۔ بس یہ ان رسومات کو قطع کرنے کے لیے، ان کا قلع کما کرنے کے لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو تم کس کو مخاطب ہو رہے ہو؟ اللہ کو؟ وہ تو بہرا نہیں ہے، وہ دور بھی نہیں ہے۔ بہرے کو اونچی آواز میں سناتے ہیں، جو دور ہو اس کو اونچی آواز میں پکارتے ہیں۔ وہ تو نہ بہرا ہے نہ دور ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہاں ذکر کا انداز سکھایا گیا ہے، وہ ذکر الہی جو زیادہ تر دل میں کیا جاتا ہے، اور زبان پر اگر اظہار ہو تو اتنا اونچی نہیں ہوا کرتا کہ جس سے ساتھیوں کے ذکر میں خلل واقع ہو جائے، اور غالباً خلل ہی کا مضمون ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کے وقت بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے ایک کو فرمایا کہ تم ذرا اونچا پڑھو تھوڑا سا، تاکہ رات کا وقت ہے۔ مراد یہ تھی کہ کہیں دل میں سوچتے سوچتے نیند ہی نہ آ جائے، کچھ ہلکا سا زبان پر بھی ذکر جاری ہو۔ اور جو اونچی آواز سے کر رہے تھے ان کو فرمایا اتنا اونچی نہ کرو، دھیما دھیما، ذرا تحمل سے تھوڑا تھوڑا پڑھو۔ تو ہر موقع اور محل کے مطابق حضرت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ایک نصیحت کو موقع محل سے ہٹا کر اس سے نئے استنباط کرنا جائز نہیں ہے۔ جو نسبتاً کم علم لوگ ہوں وہ چھوٹی بات پر زیادہ اچھل جاتے ہیں، اور علماء کو میں نے دیکھا ہے حدیث کا ایک پہلو پکڑ لیا، اسی پر شور مچاتے چلے جاتے ہیں، سوچتے نہیں کہ وہ ایک موقع سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے، ایک اور موقع سے تعلق رکھنے والی ویسی حدیث اور معنی رکھتی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں نتیجہ نکالنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی نے یہ حدیث پڑھ لی اور فرض کریں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا نعرہ تکبیر بلند ہو رہے ہیں، اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ آپ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اکثر چھوٹے دل لوگ چھوٹے سے علم پر اچھل جاتے ہیں اور بے وجہ اٹھ کر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حضور کے کلام کو نہ صرف گہرائی میں جا کر اس کا معنی تلاش کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس کے گرد و پیش پر بھی نظر ڈالا کریں۔ کون سا موقع تھا، کیا محل تھا جس میں وہ بات فرمائی گئی، اور اس کے مطابق پھر نتیجہ اخذ کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم کتاب الزکوٰۃ، باب فضل و اخفاء صدقت،
बाब फजल इख्फा सदक़त। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाहि तआला व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद वग़ैरह। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसे इंसान हैं जिन पर एक ऐसे दिन खुदा का साया होगा जिस दिन खुदा के साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा। मालिक यौमुद्दीन का नक्शा खींचा गया है, जबकि सब मिल्कियतें खुदा की तरफ लौट जाएंगी। कोई मजाजी साया भी मुयस्सर नहीं होगा सिवाय खुदा के साये के। फरमाया 7 ऐसे इंसान हैं जिनको वो साया नसीब होगा जिन पर खुदा की रहमत साया फिगन होगी। इमामुन आदिलुन, इमाम हो और आदिल हो, अदल करने वाला हो। यहाँ ये नहीं फरमाया कि ऐसा इमाम हो जो शरीयत के मुताबिक हुकूमत करे। हुकूमत का खुलासा ये है कि अदल हो, और वही इमाम खुदा के साए फजल के साए तले होगा जो अदल से हुकूमत करे। फिर फरमाया व शाब नशा फ़ी इबादतिल्लाहि ताला, और वो जवान जो जवानी ही में रातों को उठकर खुदा की इबादत करने वाला हो। व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिदों में अटका रहे। एक नमाज के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और फिर दोबारा यही सिलसिला शुरू। रोज़ हर वक्त नमाज की तरफ ध्यान रहे कि अब कौन सी नमाज आने वाली है, अब कौन सी आने वाली है, और बार बार मस्जिदों के फेरे लगाने वाला हो। फरमाया ऐसा शख्स भी क़यामत के दिन खुदा ताला के साए तले होगा। वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, और 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यानी ला इलाहा वाला वही मज़मून जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था। सारी मोहब्बतें मिट गई हैं, मगर अल्लाह की मोहब्बत के नतीजे में जो मोहब्बतें पैदा होती हैं वो नहीं मिटी, वो ज़्यादा क़ुव्वत के साथ जलवागर होती। 2 ऐसे जवान मर्द जो महज अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हों, इसी मोहब्बत में वो एक दूसरे से मिलें और इसी मोहब्बत में एक दूसरे से जुदा हों। व रजुलुन ज़ातहु इम्राअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, और वो शख्स जिसे एक साहिब मनसब, साहिब इज़्ज़त और साहिब जमाल औरत अपनी तरफ बुलाए और वो उसे कहे कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। यहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, और उस मज़मून में जो भी दाखिल हैं उन सब की तरफ। व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, ऐसा शख्स जो इस तरह सदका दे कि उसे छुपा ले दुनिया की नज़र से, यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को पता न हो कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। व रजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐनाहु, और उस शख्स पर भी अल्लाह की रहमत का साया दराज होगा जिसने जो अकेला हो, तन्हाई में अपने रब को याद करता हो और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हों उस मोहब्बत के नतीजे में। बस ये 7 हैं जिन पर खुदा की रहमत का साया होगा, और इनमें आखिर पर जो मैंने ज़िक्र किया है ये है ज़िक्र इलाही का अंदाज़। यानी खुदा को अलहदगी में जबकि और कोई देखने वाला ना हो, इस तरह प्यार से याद किया जाए कि बेख्तियार मोहब्बत के आंसू आँखों से रवा हो जाएं। और ऐसे ज़िक्र करने वाले के मुतल्लिक़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है कि यकीनन क़यामत के दिन जब और कोई रहमत, कोई साया मुयस्सर नहीं होगा, अल्लाह की रहमत का साया ऐसे शख्स पर दराज होगा। तिरमिज़ी किताबुद दावात में
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला यंज़िलु रब्बुना कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया हत्ता यब्क़ा सुलुसुल लैलिल आखिर फ़यक़ूलु मन यदूनी फस्तजीब लहू मन यसलुनी फ़ऊतियहू व मन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लह। तिरमिज़ी किताबु दावात। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब रात को समाए दुनिया की तरफ उस वक्त उतरता है हत्ता यब्क़ा सुलुसुल लैलिल आखिर हो, कि रात का आखिरी तिहाई अभी बाकी होता है, यानी वो वक्त जो तहज्जुद का वक्त है। इससे तहज्जुद के वक्त की तयीन भी हो गई कि पूरी रात में को अगर 3 हिस्सों में तकसीम कर दें तो आखिरी तीसरा हिस्सा जो है वही दरअसल मारूफ और मुस्तहब तहज्जुद का वक्त है। फरमाया अल्लाह ताला ऐसी सूरत में हमारा रब नाजिल होता है और ये कहता है, मैं यदूनी फस्तजीब लहू, कौन है जो मुझे पुकारता है ताकि मैं उसकी पुकार का जवाब दूं। मुअय्यन शख्स नहीं है कि जिसकी पुकार का मैं जवाब दे रहा हूं या देता हूं, इस तलाश में आवाज़ देता है, कौन है मुझसे मोहब्बत करने वाला, मैं मैदान में उसको अजर देने के लिए आ गया हूं, बस मुझे बुलाने वाला है कौन जिसकी मैं आवाज़ का जवाब दूं। अफसोस है कि नबूवत से ज़माना जितने दूर चला जाता है उतना ही ये मैदान खाली होता चला जाता है और हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत में उठने वालों की तादाद कम होती जाती है। बस ऐसे वक्त में जहाँ दूरी नबूवत से दूरी, यानी वक्त नबूवत से दूरी अपनी ज़ात में एक महरूमी है, वहाँ एक पहलू से वो गैर मामूली फ़ज़ल भी बन जाती है, क्योंकि जब ऐसे वक्त में जब खुदा की खातिर उसकी मोहब्बत में उठने वाले कम हो रहे हों, अगर कोई उठे और उस आवाज़ का जवाब दे तो वो आम लोगों के मुकाबले पर ज़्यादा फैज़ पाता है, क्योंकि जिन्स जितनी कम होती जाती है कीमत बढ़ती जाती है। बस ये मजमून यहाँ भी सादिक आता है, अल्लाह तो उतर आया है लेकिन मांगने वाले नहीं होते। फरमाया उस वक्त खुदा फरमाता है, वो कौन हैं मुझसे मांगने वाले, कहाँ हैं, मैं आ गया हूँ ताकि मैं उनकी दुआओं को कबूल करूँ। मैं यसलुनी फ़ऊतियहू, कौन है जो मुझसे सवाल करता है ताकि मैं उसे अता करूँ। वह मैं यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहू, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब कर रहा है ताकि मैं उसकी बख्शिश को कबूल करूँ, उसकी इस्तिग़फ़ार को कबूल करूँ और उसे बख्श दूँ। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाला ख़रज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या अय्युहन नासु इरतऊ फ़ी रियादिल जन्नत फ़क़ुलना या रसूलल्लाह मा रियादुल जन्नह। जाबिर बयान करते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ए लोगो, जन्नत के बागात में चरो जिस सब भेड़ बकरियां चरती हैं। हमने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह, ये जन्नत के बाग है क्या चीज़ जहाँ जाकर हम चरें। फरमाया काला मजालिसु ज़िक्र, ज़िक्र की मजलिसें, ज़िक्र की मजलिस लगाओ। जो पहला मजमून था वो अकेले याद करने का था, यहाँ मजलिसों में याद करने का जिक्र है और इसे रियाकारी नहीं फरमाया गया, बल्कि मोहब्बत के तकाज़े के नतीजे में बाज़ दफ़ा दो शाख एक दूसरे से मिल बैठते हैं। जैसे एक शायर ने कहा है, आ अंदलीब मिल के करें आहोजारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। तो मोहब्बत में ये मजमून शामिल है कि बाज़ दफ़ा तन्हाई में अलहदा होकर एक मजनून
صحراؤں میں نکل جاتا ہے اپنی محبوب کی یاد میں، کبھی وہ اپنے جیسوں کو تلاش کرتا ہے کہ آؤ مل بیٹھ کر اپنے پیارے کا ذکر کریں۔ تو ریاض فرمایا جس کا مطلب ہے باغ، ایسی جگہ جہاں ایک جیسے اور بھی بہت سے وجود پائے جاتے ہیں، ملتے جلتے خوبصورت پھول اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ریاض الجنہ میں جا کر چرا کرو۔ پوچھا وہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو عرض کیا ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ذکر کی مجالس لگاؤ۔ قال لغدو و روحو وذکرو من کان یحب ان یعلم منزلتہ عند اللہ تعالی۔ فرمایا صبح بھی ایسا کرو اور شام کو بھی ایسا کرو، اور اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو ہر وہ شخص یاد کرے من کان یحب ان یعلم منزلتہ عند اللہ تعالی، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے مقام کو خدا کے حضور معلوم کرے کہ وہ ہے کیا۔ یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے، اسے ٹھہر کر غور کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا عظیم نقطہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں خدا سے تعلق ہے، خدا کو بھی ہم سے تعلق ہوگا، اور بعض تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی سمجھتے ہیں خدا کا ہم سے لازم ہے تعلق۔ جیسے یہود دعویٰ کیا کرتے تھے یا عیسائی ایک زمانے میں دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ہی ہیں جو خدا کو پیارے ہیں، جو چاہیں ہم کرتے پھریں، ہمیں اس کی کھلی چھٹی ہے۔ تو ایسے پیارے جن کو یقین ہو کہ ہر حال میں ہم سے پیار کرنے والا ضرور پیار کرے گا، بجائے پاک و صاف ہونے کے گناہ گار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے جو ماں باپ کی اندھی محبت پر ایمان رکھتے ہوں اور یہ دعوے کرتے پھریں کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، کون ہے جو ہمیں پوچھ سکے، ہم جو چاہیں کریں، وہ بھٹک جایا کرتے ہیں، اور اکثر ان کا انجام گناہگاری پر ہوتا ہے یا جرائم پر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی نہیں ہے کہ کوئی قوم یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم خدا کے احباء ہیں، کون ہے جو ہم پر ہاتھ ڈال سکے، کون ہے جو ہم پر تنقید کرے، ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے تعلق ایسے نہیں ہوا کرتے، تم خدا کا ذکر کیا کرو، اور پھر اس ذکر کے نتیجے میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا اللہ سے کیا تعلق ہے، اللہ کو تم کیسے پیارے ہو۔ یہ مضمون بہت گہرا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اے میرے بندو میرا ذکر کیا کرو، میں اس کے جواب میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بس اگر ایک انسان سچا ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کے نتیجے میں خدا تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرماتا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اس کی علامتیں اس کو دکھائی نہ دیں، تو اس کو صاف معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، یعنی اس کے ذکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس اپنے ذکر کی حیثیت پہچاننے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا معرفت کا نقطہ ہمارے سامنے رکھا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر تم اپنا مقام، اپنا مرتبہ خدا کے حضور معلوم کرنا چاہتے ہو، تمہاری منزل خدا کے حضور ہے کیا، تو ذکر کرو اور پھر اس کا جواب تمہیں ضرور ملے گا۔ یہ بات اس میں حذف ہے، شامل ہے، مگر جیسا کہ میں نے آیت کریمہ بیان کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی نصیحت بغیر اللہ تعالیٰ کی کہ کسی فرمان کے اپنی ذات میں آپ کے وجود سے نہیں پھوٹا کرتی تھی۔ ہر نصیحت کا منبع اللہ تعالیٰ کا کوئی الہام، کوئی وحی ہوا کرتا تھا، اور احادیث کو اگر آپ قرآن کریم میں تلاش کریں تو ہر حدیث کی جڑ آپ کو قرآن کریم میں ملے گی۔ بس اس پہلو سے اس آیت کریمہ سے ملا کر میں اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ تم اگر سچا ذکر کرنے والے ہو، اگر سچا عشق ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا تمہارا ذکر نہ کرے۔ جب ایک پیارے کا ذکر کرتے ہو تو پیارا تمہارا ذکر کرتا ہے، اگر اس کو قبول کر لے، اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچے نے ہمیں اس طرح یاد کیا، اس لیے کہ ان کو پیار ہوتا ہے، اور کوئی بے حیا اگر ان کے ذکر کرتا ہے تو وہ
اس کے ذکر سے شرماتی ہیں بجائے اس کے اس کا ذکر کریں. بس خدا تعالیٰ کہ حضور اپنے ذکر کا مقام معلوم کرنا ہو، یہ مراد ہے. تو ذکر کر کے دیکھو، اگر خدا کا جواب ملے گا، ویسے ہی سلوک اللہ تم سے فرمائے گا، تو یقین کرنا کہ پھر تم صحیح رستے پر چل رہے ہو اور تمہارا ذکر سچا تھا. فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ. اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہی مقام اپنے پاس عطا فرماتا ہے جیسا خدا کا مقام اس بندے کے ہاں ہے. تم نے جو سچی عزت اللہ کی فرمائی ہے، اللہ کی ہے، جو سچا مقام اس کو اپنے دل میں دیا ہے، ویسا ہی مقام تمہارا خدا کے حضور بنتا چلا جائے گا. پھر حضرت ابی زرین کی روایت ہے، انہ قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی رزین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذی تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، کہ اے ابی رزین، کیا میں تجھے وہ بنیاد نہ بتاؤں جس پر اس امر کا انحصار ہے کہ تو دنیا میں بھی خیر پا جائے اور آخرت میں بھی خیر پا جائے. ملیک کہتے ہیں وہ چیز جس پر کسی کی بنا ہو. تو فرمایا میں تمہیں اس بات کی بنا نہ بتا دوں، بنیاد جس پر یہ بات منحصر ہے، جس بنیاد پر کہ تجھے دنیا میں بھی خیر پہنچے اور آخرت میں بھی خیر پہنچے. اس کا سوال اٹھانے کے بعد جواب کا انتظار کیے بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ بنیاد بیان فرمانی شروع کی، بنیاد کی وضاحت فرمانی شروع کی. فرمایا، علیک بمجالس اہل ذکر، تجھ پر فرض ہے کہ وہ مجلسیں جو اللہ کے ذکر کے لیے لگائی جاتی ہوں وہاں ضرور پہنچا کر، ان مجالس سے تعلق رکھ، ان سے وابستہ رہ. وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور جب تو اکیلا ہو تو اپنی زبان کو جہاں تک ممکن ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت دیا کر. وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ، اور اللہ ہی کی خاطر محبت کیا کر اور اللہ ہی کی خاطر بغض کیا کر. یا ابا رزین، اے ابو رزین، هل شعرت ان الرجل اذا خرج من بیتہ زائرا اخاہ شیعہ 70,000 ملک كلهم يصلون عليه ويقولون ربنا إنه وصل فيك فصله فإن استطعت أن تومل جسدك في ذلك فافعل. حضور نے فرمایا کہ اے ابی زرین، کیا تجھے معلوم ہے کہ ایسا شخص جو اپنے گھر سے نکلا کسی دوسرے بھائی کو ملنے کے لیے محض اللہ کی محبت میں، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے چلتے ہیں جو اس پر درود بھیجتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، اس نے تیری خاطر تعلقات باندھے ہیں، فصل ہو، تو اپنا تعلق اس سے باندھ لے. یعنی خدا سے تعلق بڑھانے کا ایک اور ذریعہ یہ ہاتھ آیا کہ خدا کی محبت میں اگر آپ انسانوں سے تعلق باندھتے ہیں تو جتنا تعلق باندھتے ہیں فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنا تعلق اور تم سے بڑھا دے، وہ ان سے بڑھا دے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُومِلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَافْعَلْ، اگر اے ابی زرین، اگر تجھ میں طاقت ہے کہ اس معاملے میں جو میں بیان کر رہا ہوں اپنا سارا وجود جھونک دے تو بے شک جھونک دے، کوئی نقصان کا سودا نہیں، تمام تر طاقتوں کے ساتھ اس بات میں کھویا جا.
اور یہ ایک بہترین سودا ہے، اس بارے میں کوئی تردد کی ضرورت نہیں۔ مشکات کتاب الآداب باب الحب فی اللہ ومن اللہ، یعنی وہ باب جو اس بات میں باندھا گیا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ ہی کی طرف سے محبت۔ اب باقی مضمون انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ ایک ضروری اعلان کرنا ہے۔ آج عصر ظہر کے بعد عصر پڑھی جائے گی، جیسا کہ آج کل دن چھوٹے ہیں، جمع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 2 جنازہ غائب ہوں گے۔ ایک جنازہ حضرت مکرم شیخ محمد حنیف صاحب کا ہے، کوئٹے کی جماعت کے تقریباً 28 سال امیر رہے ہیں، اور آج صبح اطلاع ملی ہے اچانک وفات ہو گئی ہے۔ اچانک تو نہیں کہنا چاہیے، ایک لمبے عرصے سے گردے کی بیماری میں وہ مبتلا تھے۔ ان سے میرا بہت پرانا تعلق تھا، اور اس تعلق کی بنا ان کا اخلاص اور خلافت سے ان کی وابستگی تھی۔ اتنا گہرا عشق تھا خلافت سے، اور ایسی وابستگی تھی کہ یہی ہمارے تعلق کی بنا بنی، اور اسی پر آخر اختلاف بھی ہوا۔ اس کا مختصر ذکر کروں گا تاکہ ان کو دعا میں یاد رکھیں اس ذکر میں۔ اور یہ ایک قسم کی حب فی اللہ اور بغض فی اللہ والی مثال بھی سامنے آ جاتی ہے۔ بغض کی حد تک تو نعوذ باللہ نہیں تھا، لیکن اختلاف تھوڑا بھی تھا، اسی بنا پر تھا کہ ایک مرکزی بنیادی اصول پر جو اللہ کی خاطر قائم تھا، اس میں آپ کچھ اور طرح سے دیکھتے تھے، میں کچھ اور طرح سے دیکھتا تھا۔ آپ لمبا عرصہ تک 7 سالہ جوبلی کمیٹی کے صدر رہے، قضاء بورڈ کے ممبر رہے، خلافت کمیٹی کے ممبر رہے، قرآن مجید کے منتخب آیات کا اور احادیث کا ترجمہ بلوچی زبان میں کیا۔ کوئٹے کی عمارت کے دوران بڑے بڑے وہاں فتنے پیدا ہوئے، بہت ڈٹ کر مقابلے کیے۔ غیروں کی طرف سے جو بار بار سخت ابتلا جماعت پر لادے گئے، ان ابتلاؤں میں آپ بھی ثابت قدم رہے اور جماعت کو بھی ثابت قدم رکھا، بڑے حوصلے کو ہمت اور صبر کے ساتھ ان کے مقابلے کیے۔ خلافت کے ساتھ جو آپ کا گہرا تعلق تھا، اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ پہلے کی بات ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے زمانے میں ہمیشہ ہمارے گھر ٹھہرتے تھے، آ کے جب بھی آتے تھے، بہت ہی محبت اور پیار کا تعلق تھا۔ ایک معاملے میں نے ان کو کوئی ایسی بات لکھی کہ جواباً مجھ پر ہی برس پڑے، یہ سمجھتے ہوئے کہ گویا میں نے خلافت کی کما حق و عزت میں کچھ کمی دکھائی ہے۔ ایسی ننگی تلوار تھے خلافت کے ادب اور احترام کے حق میں۔ پھر ان کو میں نے سمجھایا، پھر سمجھ آئی، پھر معذرت بھی کی۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کو خطرہ ہے۔ اور اس خطرے کی وجہ سے بعض لوگوں سے یہ بدظن ہو جاتے تھے، اور بعض مخلصین کو سمجھتے تھے کہ خلافت کا جیسا ادب اور احترام لازم ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اور جماعت میں اگر کہیں کوئی اختلاف پیدا ہوئے تو صرف ان کی اس عادت کی وجہ سے ہوئے، ورنہ یہ جماعت کے ایسے عاشق، ایسی خدمت کرنے والے تھے کہ جماعت بھی مقابل پہ فدائی تھی۔ اور اسی بنا پر پھر مجھ سے اختلاف ہوا، میں نے ان کو سمجھایا، دوسروں کے ذریعے پیغام بھجوائے۔ میں نے کہا جماعت احمدیہ کی اکثریت خلافت کی عاشق ہے، ان کی بعض باتوں میں، بعض اختلافات میں اور محرکات ہوں گے، خلافت سے دوری نہیں ہے، تو آپ ضرورت سے زیادہ اپنا رد عمل دکھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض نقصانات کا بھی خدشہ ہے۔ اور بالآخر اسی بنا پر، اسی اختلاف کی وجہ سے عمارت کوئٹہ سے پھر لمبے عرصے کی خدمت کے بعد جدا ہوئے، اور لاہور جا کر پھر وہیں سکونت اختیار کر لی۔ بہت اچھے ہومیوپیتھ تھے، اور ہومیوپیتھی مجھ سے سیکھی تھی، مگر بہت جلد مجھے سکھانے لگ گئے تھے، اور نئے نئے نکتے بتایا کرتے تھے، مگر بہت ہی ہر دل عزیز تھے۔ فوج میں خاص طور پر آپ کے مریض بھی بڑی کثرت سے تھے اور مرید بھی بڑی کثرت سے تھے۔ کوئٹے میں اکثر سپاہی سے لے کر جرنیل تک ان کے مداح اور ان کے حلقہ بگوش تھے، ان کے پاس آیا کرتے تھے،
अपने रूहानी जिस्मानी मर्ज़ों के इलाज के लिए। लाहौर में भी ये सिलसिला जारी रहा। अब चूँकि आखिरी दिनों में इस वजह से एक हल्का सा एक बदज़नी तो नहीं कहना चाहिए, एक गलतफहमी का साया दरमियान में हायल था कि जिस तरह ये समझते थे कि मुझसे हमेशा ताल्लुक़ रहा और ख़िलाफ़त से ताल्लुक़ रहा, उस तरह मैंने इनके साथ वैसा हुस्न सलूक नहीं किया। एक कमीशन मुकर्रर किया, उसमें मैंने कहा कि हमारे ताल्लुक़ात से क़तई नज़र सिर्फ़ ये देखें कि जिन जमात के अफराद के मुतल्लिक़ इनका ये ज़न है कि इनको खिलाफत से पूरा ताल्लुक़ नहीं है, ये ज़न दुरुस्त है या गलत है, और अगर गलत है तो समझाएं इस बात से, इसको छोड़ें इस बात को। अल्लाह ख़ुद हिफाजत करेगा खिलाफत की। मगर जैसा कि मैंने बयान किया है, अपने असल में बुज़ुर्ग वालिद से इन्होंने खिलाफत का इश्क ऐसा विरसे में पाया था कि वो एक दूसरे किनारे की तरफ ज़्यादा माइल हो चुका था। अब देखें अल्लाह ताला अपने पाक बंदों को जाने से पहले किस तरह पाक साफ दिल करके ले बुलाता है। ये ऐसा अजीब वाक़या हुआ कि चंद हफ्ते पहले मेरी बच्चियों ने ज़िक्र किया कि शेख साहब जो हमारे घर आया करते थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, इस किस्म की बातें उस ज़माने की यादें शुरू की। तो मैंने अपने हाथ से इनको एक ख़त लिखा। मैंने कहा मुझ पे यह तासुर है कि शायद आपके दिल में कुछ हल्का सा एक दूरी का पर्दा आ गया है गलतफहमी की वजह से। हालांकि मुझे आपसे मुसलसल उसी तरह ज़ाती मोहब्बत है जैसे पहले हुआ करती थी, बल्कि मेरी बच्चियों को भी है, और वो बचपन की बातें कर रही थीं। इसके जवाब में फिर उनका बहुत ही प्यारा और इखलास का ख़त वैसा ही मिला जैसे पुराने ज़माने में लिखा करते थे, और अचानक सारी मैल अगर थी भी तो धुल गई, बिल्कुल दिल साफ़ हो गया। फिर मैंने जवाबन एक ख़त उनको लिखा, वो शायद अभी रास्ते में ही होगा तो इनका विसाल हो गया। तो मैं समझता हूँ वो लोग जो पाक दिल हों, लिल्लाह मोहब्बत करने वाले हों, खा गलती भी हो जाए, और लिल्लाह बुग़्ज़ करने वाले हों, खा गलती भी हो जाए, अल्लाह ताला उनकी कमज़ोरियों से पर्दापोशी फरमाता है और उनसे रहम का सलूक फरमाता है। बुलाने से पहले उनकी सब हिसाब साफ़ कर देता है। इनकी 3 बच्चियाँ भी काबिल शादी हैं, 8 बच्चियाँ हैं कुल, जिनमें से 5 की शादी की और 3 अभी बाकी हैं। उनकी बच्ची का मुझे फ़ोन आया था, मैंने कहा पहली भी तो खुदा ने करवाई थी, सब खुश हैं अपनी जगह पे, बहुत नेक बच्चियाँ हैं, इनको भी खुदा ही इनकी भी खुदा ही हिफाजत फरमाएगा, ख़ुद सरपरस्ती करेगा, घबराओ नहीं, और आप भी दुआ में इस बात को पेश नज़र रखें। इनकी बेवा भी बहुत नेक, बहुत ही फ़िदाई और बहुत इखलास के साथ खिदमत करने वाली ख़ातून हैं। इनके अलावा एक जनाजा और कोयटा से है जो कुबरा बेगम का है। बहुत ही मुखलिस ख़ातून थी, दुआगो और सच्ची रोया देखने वाली। और मुझे कल ही किसी ने बताया कि ये वो हैं जो बचपन में हमारे घर रहा करती थीं। कुबरा एक ख़ातून होती थी लंबे कद की, जिनको मेरी उम्मी से बहुत ताल्लुक़ था, और बचपन का एक लंबा अरसा वो हमारे घर रही हैं। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं कहाँ चली गई। तो कल ही मुझे कोयटे की ख़ातून ने बताया कि ये वही थीं जो तुम्हारे घर रहा करती थीं। तो आज ये 2 कोयटे के जनाजे हैं जिनकी नमाज जनाजा गायब इंशाअल्लाह असर की नमाज के मान बाद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह
ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.